सो हेलो एवरीवन। तो आजिकार वीडियो रे आम मैंने आरंभ करने जाऊँ दशम श्रेणी गोटे नुआ चैप्टर आउ चैप्टर ना हूँ फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात उत्तर पूर्व भारतर फेस्टिवल्स अर्थात पर्वपर्वाणी विषय आज पढ़ा। ओके, बहुत सुंदर चैप्टर आ बहुत मजा आसो। मु सबू वाक्य बिल्कुल ओडिया रे अनुवाद करके लिखिदी, तो तुमको बुझबार किसी भी प्रॉब्लम हेबनी, बहुत आराम से तुम बुझीपार जीव। ओके, तो देखो आम आज स्टार्ट करवा फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात उत्तर पूर्व भारतर पर्वपर्वाणी। ओके, तो चलो आरंभ करवा। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर ईस्टर्न most parts of India, representing both a geographic and administrative division of the country. ओके, तापर देखो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर ईस्टर्न। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया नामटा दिखाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये नामटा क्या दिखाई ना ईस्टर्न पाई अर्थात उत्तर पूर्व भारतर संपूर्ण पूर्व पाई एक सामूहिक नाम। ओके, कलेक्टिव नेम कहले सामूहिक नाम। देखो मान देखो मु सबू किसी ऑर्डर लिखी देती, तो तुमको बुझार टिके भी हेड़ा हे ना। ओके, टिके भी प्रॉब्लम हे ना कि टिके भी असुविधा हे ना, बहुत आराम से बुझीज। तो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न उत्तर पूर्व भारत संपूर्ण पूर्व पाई एक सामूहिक नाम। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग बोथ ए जियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अर्थात भारतर अधिकांश अंश देशर भौगोलिक और प्रशासनिक विभाग दुई को प्रतिनिधित्व करे। जियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अर्थात भौगोलिक एवं प्रशासनिक विभाग। द रीजन कंप्राइज 8 स्टेट्स आउ यही क्षेत्र में 8टी राज्य सामिल अच्छी और सेगुड़िकर नाम है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा। ओके, द कंटिग्यूस 7 स्टेट्स आ एगुड़ा होती 7टी पाखापाखि थिबा राज्य गुड़िक। तो 7टी पाखापाखि थिबा राज्य गुड़िक एमान भितर कौन कौन ना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड। ओके, एगुड़ा होती पाखापाखि थिबा 7टी राज्य आम आर कॉमनली डिस्क्राइब आज द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स आम को 7 भणी भूमि बोली कह जाए बिकज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन इच अदर। कौन पाई कह जाए कारण से माने जड़े अन्य जन प्रति अन्यायश्रयी अच्छी बा थिले। ओके, देखो तुम चित्र देखी पार्थ ये हूँ लैंड ऑफ 7 सिस्टर जो कलर दिखाई 7टा देखो गुड़ा को लैंड ऑफ 7 सिस्टर बा 7 भणी कह जाए 7 भणी भूमि। ऑन द अदर हैंड सिक्किम इज geographically not a contiguous part of north east इंडिया, किंतु सिक्किम को ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो कॉन्टिग्यूस पार्ट किंबा पाखापाखि थिबा राज्य रे शामिल करा जाए नहीं। ओके, अन्य पटे सिक्किम को उत्तर पूर्व भारतर पाखापाखि राज्य भावे ग्रहण करा जाए नहीं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ए उत्तर पूर्व भारतर सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा अलग होई अछि। देखो तुम चित्र देखी पार्थिव हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ओके, ये देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंक्लूडेड इन द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। तेणु यह 7 भणी भूमि सामिल करा जाए नहीं। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लैंड ऑफ 7 सिस्टर। तेणु यह 7 भणी भूमि सामिल करा जाए नहीं। हाउएवर सिक्किम हैज हैप्पीली टेकन of the role of being a little brother to the amazing 7 sisters। किंतु सिक्किम को 7 भणी छोट भाई भाव भूमिका ग्रहण करे। द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया इज ए प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। उत्तर पूर्व भारत हूँ विभिन्न प्रकार संस्कृतिर क्षेत्र। द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेलिब्रेट देयर यूनिक फेस्टिवल विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जॉय। एंथुसियाज्म एंड जॉय होची आडंबर एवं खुशी सहित। ओके, तो ये कहे कि उत्तर पूर्व भारत में भिन्न भिन्न समुदाय और भिन्न भिन्न आदिवासी माने सेमानंकर स्वतंत्र पर्वपर्वाणी गुड़ी को बहुत आडंबर सहित एवं खुशी पालन करती। मेनी ऑफ दिज फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट
ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବହୁତ କିଛି ପର୍ବ କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଚ ବିନା ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲୁସ୍ ଗ୍ରିନେରୀ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟି ରିଭର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହିତ ଶୋଭେ ସୁନ୍ଦରରେ ପୂରିତ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍। ଆସାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ପାଳନ କରିବାର ଥାଏ। ବିଉଜ୍ ଆର୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ major କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଆସାମ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିହୁ ହେଉଛି ଆସାମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। ଏ ହେଉଛି ଦେଖ ବିହୁ ନାଚ, ଆସାମର ବିହୁ ନାଚ। ଦେ ଆର୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ 3 ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ। ଆଉ ଏ ବିହୁ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବିହୁର ହେଉଛି ରଙ୍ଗୋଲି ବିହୁ, କଗଲି ବିହୁ ଆଉ ଭୋଗଲି ବିହୁ। ଓକେ, ରଙ୍ଗୋଲି ବିହୁ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ଆଜ୍ ବୋହାଗ ବିହୁ। ରଙ୍ଗୋଲି ବିହୁକୁ ଆମେ ବୋହାଗ ବିହୁ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ ୱିଥ୍ ଦ ଅନସେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ସୋଇଂ ସିଜନ୍। ତ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ରଙ୍ଗୋଲି ବିହୁ କିମ୍ବା ବୋହାଗ ବିହୁକୁ ନା ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ, ଓକେ, ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରିଯାଉଥାଏ ଓ ଧାନ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ। ଓକେ ନାଇଁ, ଅନସେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ଏବଂ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ବୁଣାର ଆରମ୍ଭ। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ମାର୍କ୍ସ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦେୟାର। ସେଠାରେ ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କଙ୍ଗଲି ଅର୍ କାଟି ବିହୁ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୱେନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଲୋସ୍ ବଟ୍ ଦ ବାର୍ନସ୍ ଆର୍ ଏମ୍ପ୍ଟି। କଙ୍ଗଲି ବିହୁ କିମ୍ବା କାଟି ବିହୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଓକେ, କଙ୍ଗଲି କିମ୍ବା କାଟି ବିହୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜମି ସବୁ ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫସଲ ବାହାରି ନଥାଏ। ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅକେସନ୍ ପିପୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ଫର୍ ଏ ଥ୍ରିଭିଂ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ସୋଲ୍ସ ଟୁ ହିଭେନ୍। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିଆ ଜାଳନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଫସଲର ମୌସୁମ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଭୋଗାଲି କଲ୍ଡ ମାଘ ବିହୁ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ମିଡ୍ ଜାନୁଆରୀ। ଭୋଗଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଘ ବିହୁ ବୋଲି କହୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସିଜନ୍। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ନା ଏହି ପର୍ବଟି ଫସଲ ଅମଳ ଶେଷ ହେବାର ସଂକେତ ଦିଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ୱେନ୍ କ୍ରପ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ନସ୍ ଆର୍ ଫୁଲ୍। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ ସରିଥାଏ ଏବଂ ଖଳାଘର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏନି ବିହୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କୌଣସି ବିହୁ ପର୍ବକୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଚ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସବୁ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଚ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଫୋକ୍ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଗୀତ। ଓକେ, ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଛି ତା ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଦ ବିହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଜୟସ୍ ୱାନ୍। ବିହୁ ନାଚ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱୋମେନ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆଟାୟାର ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ବ୍ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱୋମେନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନରେ ଆସନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷାକରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ସହାୟତାରେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ଦ ଟୁନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସିମ୍ବାଲ୍ସ, ବାମ୍ବୁ କ୍ଲାପର, ଧୋଲ which is similar to a drum and the pepa which is wind instrument made of buffalo horn add different kind of flavor to the dance as well as the atmosphere। ଓକେ, ପରମ୍ପରାଗତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଧୁନ୍, ବାଉଁଶର ତାଳି, ଢୋଲକ, ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ପେପା ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ଭଇଁସୀର ଶିଙ୍ଗରୁ ତିଆରି, ନୃତ୍ୟର ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଭରିଦିଏ। ଦେଖ ତୁମେ ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ହେଉଛି ଭଇଁସୀର, ଓକେ, ଭଇଁସୀର ସିଂହରେ ତିଆରି। ତ ଦେଖ ଭଇଁସୀର ସିଂହରୁ ତିଆରି ନୃତ୍ୟର ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଭରିଦିଏ। ଦ ସଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଡାଉନ୍ ଥ୍ରୋ ମେନି ଜେନେରେସନ୍ସ। ଆଉ ଏ ଲୋକଗୀତ ସବୁ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ।
lying farther north in the mountain region of ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶାଖାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ is one of India's most remote and picturesque location. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋହର ସ୍ଥାନ with loose green paddy fields and pine-clad mountains. ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। Nature has provided the people of this region with a deep feeling of beauty which can be seen in their festivities, songs and dances. ଏହି ଜାଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାଚ ଏବଂ ଗୀତରେ ଦେଖାଯାଏ। The New Year festival Losar is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal Pradesh. ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ବ ଲସାର ନୂଆ ବର୍ଷର ପର୍ବ ଲସାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଲସାର ପର୍ବ। On this occasion people clean their homes and discard the old to bring in the new year. ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଘର ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ମପିନ୍ is the harvest festival of Galo tribe. ମପିନ୍ ହେଉଛି ଗାଲୋ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅମଳ ପର୍ବ। People worship gods Mopin and pray to drive away evil spirits and for acquiring prosperity and wealth. ଲୋକମାନେ ମପିନ୍ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। An indigenous folk dance called Popir is performed by the young women. ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଯାହାକୁ ପପିର କୁହାଯାଏ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। An iconic outdoor music festival of Arunachal Pradesh is the Zero Festival of Music held at Zero in the September every year. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଜିରୋ ପର୍ବ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜିରୋଠାରେ ହୁଏ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜିରୋ। The music congregation features a combination of 30 indie bands from across the world and top folk acts from across northeast India. ସଙ୍ଗୀତ କାଳିସିୟରେ 30 ଇଣ୍ଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡସର ସଂଯୋଜନ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକକଳା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। A charming festival of Manipur Ningal Chakuba binds and revives the relationship between marriage girls and their parents. ମଣିପୁରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନିଙ୍ଗଲ ଚାକୌବା ଯାହାକି ବିବାହିତା କନ୍ୟା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ ରଖେ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ବାନ୍ଧି ରଖେ। The women and their children are given a sumptuous feast and gifts. ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ଓ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ମନୋହର ଉପହାର ଭୋଜି ଦିଆଯାଏ। During ଚେରବା ସମୟରେ ଦ ମଣିପୁର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ ଏପ୍ରିଲ ଯାହାକି ମଣିପୁରର ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ବ। ଚେରବା ମଣିପୁରର ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ବ। People clean and decorate the house and prepare special festive dishes. ଲୋକମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚେରବା ଦିନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। As part of the ritual, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବେ the villagers climb the nearest hilltops for the belief that this will help them to rise a higher plane in this life. ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ଉଠନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗତିପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। The spring festival or ଚପଚାର କୁଟ is an important occasion. ବସନ୍ତ ପର୍ବ ବା ଚପଚାର କୁଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅବସରର ପର୍ବ ଅଟେ। Mostly celebrated in ମିଜୋରାମ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଚପଚାର କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟଲି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼ ଇନ୍ ମିଜୋରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଚପଚାର କୁଟ ବା ଯେଉଁଟା ମିଜୋରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମିଜୋରାମରେ ଅଧିକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱମେନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଜେସ୍ ୱେୟାରିଂ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ରେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼ଗିୟର୍ସ। ସବୁ ବୟସର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କପଡ଼ା ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପରଫର୍ମ ଫୋଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅକେସନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଡ୍ରମ୍ସ ଗଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବାଲ୍ସ ଆଡ୍ ଟୁ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏୟାର। ଢୋଲ ଘଡ଼ିଆଲ ଆଉ ଝାଞ୍ଜି ଉତ୍ସବର ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗାଲା ଅର୍ 100
Drum festival is the most important festival celebrated by the Garos in the village of Meghalaya. ଆଉ ହେଉଛି 100 ଡ୍ରମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଦେଖ 100 ଡ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରମ୍ ଗୁଡ଼ା 100ଟା ଥିବ, ଓକେ 100ଟା ଥିବ। ତ 100 ଢୋଲର ପର୍ବ କିମ୍ବା ବାଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ମେଘାଳୟରେ ରହୁଥିବା ଗାରୋ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ନେମ୍ଡ so because 100 drums are beaten together during the celebration। ପର୍ବଟିର ନାମ ଏହିପରି ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ 100 ଢୋଲ ଏକାବେଳେ ବଜାଯାଏ। This harvest festival is celebrated in November to mark the end of hard work which naturally brings a good harvest। ଏହି ଅମଳ ପର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶେଷ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବହୁମୂଲ୍ୟର ଫସଲ ଅମଳ ହେବାର ସଂକେତ ଦିଏ ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। The celebration features beating of drums, blowing horns and traditional dancing। ଏହି ପର୍ବରେ ଢୋଲ ବଜାଯାଏ, ହର୍ନ ବଜାଯାଏ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। The dance during the festival has two parallel lines, one of men and other of women clad in their festive costume। ଏହି ପର୍ବରେ ନୃତ୍ୟଟି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉତ୍ସବ ପୋଷାକରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ପୋଷାକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେଇ ଜାଗାର ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୋଷାକ ଥିବ ସେଇ ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଆନ୍ତି, ଓକେ। While the men beat drums, the lines move forward together in a rhythmic manner। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଢୋଲ ବଜାନ୍ତି, ଦାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ଲୟରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। Karachi Puja of Tripura is a week-long festival marked by animal sacrifice and worshipping 14 gods as instructed by Lord Shiva। या ମାନେ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର କାରାଚି ପୂଜା ପୁରା ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ 14 ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ବଳି ଦେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ ଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ଅଗରତଳା ଅର୍ ପୁରାଣ ହାବେଲି। ପୁରୁଣା ହାବେଳି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରତଳାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପର୍ବଟି ପାଳନ ହୁଏ। ଓୟାର ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପଲ୍ ହାଉସେସ୍ ଅଫ୍ 14 ଡେଇଟିଜ୍। ସେଠାରେ 14 ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଘର ଅଛି। Thousands of people throng Tripura during the festival enjoy cultural programs and fairs। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପର୍ବ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ତ୍ରିପୁରା ଆସନ୍ତି। The main features of festivals in Tripura is that all people join in the celebration। ତ୍ରିପୁରାର ପର୍ବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେ ସବୁ ଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। Many of the dance performed during some of the festivals representing hunting, food gathering, various other activities। କିଛି ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଶିକାର, ଖାଦ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions that they celebrated। ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଳନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। Songs and dances form the soul of these festivals। ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ପର୍ବମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦୃଶ। Celebration of festivals is an effective means of preserving and passing down their oral history। ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଇତିହାସର ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବମାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। A major Naga festival is Moatsu, celebrated mainly in village after the sowing season। ଧାନ ବୁଣା ଋତୁ ପରେ ହିଁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ପର୍ବ ମୋଆତ୍ସୁ ବା ମାଟ୍ସୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। Dressed in colorful clothes and headgear decorated with feather and wild boar tusks, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏବଂ ପର ଓ ବଣା ଘୁଷୁରିର ଦାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ one of India's most colorful and charming festival is Nagaland's Hornbill Festival। ଆଉ ଭାରତର ସବୁଠୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା। Named after the state's most admired bird।
राज्यर सबुठु प्रशंसनीय पक्षीर नामर नामकरण करा जायछि। ओके द इवेंट showcase the event showcases the cultural heritage of 16 tribes there ସେଠାକାର 16 जनजातिଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ। It is 10-day long cultural dance and sporting events held in December every year। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 10 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। Men clad in full warrior costume show off their hunting and warring skill। ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ପୋଷାକରେ ଶିକାର କରିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। Situated in the eastern Himalayas, Sikkim is the one of most beautiful state of India। ହିମାଳୟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିକିମ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ। The Sikkim festival are celebrated with a lot of pomp and show and as per Buddhist calendar। pomp, show ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ସିକିମରେ ଅନେକ ପର୍ବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପିପୁଲ୍ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଲାଇଭଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। Saga Dawa is an amazing Buddhist festival celebrated on the full moon day in the Tibetan lunar month between May and June। ସାଗା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ତିବ୍ବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। On this sacred day, people visit the monasteries, offer prayers, water, incense sticks and butter lamp। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଲୋକ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପାଣି, ଅଗରବତୀ ଏବଂ ଦିଆ ଜାଳନ୍ତି। The festival commemorates the birth, enlightenment and death of Lord Buddha। ଏହି ପର୍ବ ଜନ୍ମ, ଜ୍ଞାନଦାୟୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। Losung is celebrated at the end of harvest season। ଅମଳ ଋତୁର ଶେଷରେ ଲସୁଙ୍ଗ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। Locals wearing brightly colored masks, playing fascinating musical instrument, perform charm dance। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଉଜ୍ଜଳ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଛାମ୍ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସବୁ। ଓକେ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ମାସ୍କ। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ଚେରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ is also held along the feasting and other celebration। ଭୋଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଳନ ସହିତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଓକେ Tibetan New Year Losar is marked with immense joy, extensive meals and merriment। ତିବ୍ବତୀୟ ନୂଆବର୍ଷ ଲୋସାରକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭୋଜନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। It is usually celebrated in February। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଫେବୃଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତିହାର is festival of light। It is somewhat like ଦିୱାଲି। ତିହାର ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ଏହା ଦିୱାଲି ପର୍ବ ପରି ଅଟେ। Hardly a month passes in any of 7 states without a festival or two। ଏହି 7 ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି ମାସ ଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। Most of them have a religious importance or significance as the people offer thanks to gods for a good harvest or prosperity। ସେଇଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଫସଲ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। or ask for protection against calamities ଏବଂ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। But these celebrations also help encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ ତ ଇଏ ରହିଲା ଛୋଟ ବିଷୟଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଓକେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି।